পৃষ্ঠা 34 Three questions. Leo Tolstoy, 1828 to 1910. Fact file. Full name Leo Nikolaevich Tolstoy. Birth September 9, 1828. Place of birth Tula Province, Russia. Education University of Kazan. Profession soldier, author. Autobiographical works Childhood, Boyhood, Youth 1852 to 1856. Important novels War and Peace, Anna Karenina, The Death of Ivan Ilyich, Family Happiness, Hadji Murad. Awards Yokovich Award, Bosnica Award, Russia. Death November 20, 1910. Place of death Astapovo, Russia. Life and works Leo Nikolaevich Tolstoy, better known as Leo Tolstoy, was born on September 9, 1828 in Tula province of Russia. He was the youngest of 4 sons. Tolstoy's mother died early, so his father's cousin took care of him. After 7 years, Tolstoy's father died and their aunt became their guardian. Tolstoy received his early education at home. In 1844, he joined an Oriental language program at the University of Kazan, but he failed to excel as a student. He left the university and returned to his parents' estate, willing to be a farmer. Soon he joined the army and fought the famous Crimean War, 1853 to 1856. From the early 1860s, Tolstoy toiled over his novel, quote, War and Peace, unquote. The novel was completed in 1869. Both readers and critics became overwhelmed when they read it. Following War and Peace, Tolstoy published, quote, Anna Karenina, unquote, serially during 1873 to 1877. Prishtha 35. Among his later works, quote, The Death of Ivan Ilyich, unquote, 1886, and, quote, Father Sergius, unquote, were quite successful. He also wrote a number of short stories, plays, and essays. The great giant of Russian literature breathed his last on November 20, 1910. জীবন ও রচনা লেভ নিকোলিয়েভিচ তলস্তয়, যিনি লিও তলস্তয় নামে সুপরিচিত, তাঁর জন্ম 1828 সালের 9 সেপ্টেম্বর রাশিয়ার টুলা রাজ্যে। তিনি 4 ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠতম। তলস্তয়ের শৈশবেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় এবং তলস্তয়ের বাবার এক জ্ঞাতি বোন তলস্তয়ের দেখভাল করতে থাকেন। 7 বছর বাদে তলস্তয়ের বাবার মৃত্যু হয় এবং সেই পিসি তাঁদের অভিভাবক হন। তলস্তয় তাঁর বাড়িতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। 1844 সালে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয় ভাষার এক শিক্ষাক্রমে তিনি যোগ দেন, কিন্তু ছাত্র হিসেবে কৃতী হয়ে উঠতে তিনি ব্যর্থ হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং কৃষক হওয়ার জন্য তাঁর বাবার জমিদারিতে ফিরে আসেন। শীঘ্রই তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং বিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 1853 থেকে 1856। 19 শতকের 6 দশকের শুরু থেকে তলস্তয় তাঁর উপন্যাস ওয়ার অ্যান্ড পিস নিয়ে মেহনত করতে শুরু করেন। উপন্যাসটি 1869 সালে শেষ হয়। পাঠক ও সমালোচক উভয়ই এটি পড়ে অভিভূত হয়ে যান। ওয়ার অ্যান্ড পিস এর পরই তলস্তয় আন্না কারেনিনা 1873 থেকে 1877 ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তাঁর পরবর্তী সময়ের সাহিত্যকর্মের মধ্যে, কোট, দ্য ডেথ অফ ইভান ইলিচ 1886 এবং কোট, ফাদার সার্জিয়াস, আনকোট যথেষ্ট সফল হয়।
তিনি প্রচুর ছোট গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধও রচনা করেন। রুশ সাহিত্যের এই মহান লেখক 1910 সালের 20 নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। Estimate as a writer. Tolstoy is considered to be the greatest novelist of all time. He is great because he lets his characters grow and change. His world is large and his characters have their own life. He gives his readers more than enough information and still leaves space for the reader's imagination. Surprisingly, he makes us trust what he tells us. His short stories are like the stories out of scriptures. They have a powerful moral lesson. As an artist, Tolstoy had an intense passion for humanity. He believed that the aim of life is the happiness of others. লেখক হিসেবে মূল্যায়ন। টলস্টয়কে সর্বকালের সেরা ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মহান কারণ তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে বেড়ে উঠতে এবং পরিবর্তিত হতে দেন। তাঁর জগৎটা বিশাল এবং তাঁর চরিত্রগুলির নিজস্ব জীবন আছে। তিনি পাঠকদের যথেষ্ট তথ্য দেন এবং এরপরও পাঠকের কল্পনার জন্য অবকাশ রাখেন। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি যা বলেন তা আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি যেন ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া সব গল্প। এই গল্পগুলির জোরালো নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। শিল্পী হিসেবে মানবতার প্রতি টলস্টয়ের গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের উদ্দেশ্য হল অন্যের সুখ সাধন। Introduction to the story. Three Questions is Leo Tolstoy's masterful short story. The three questions that occurred to the Tsar are not important to him only, they are equally important to every one of us. The story points out the basic reality of life. The questions of the Tsar help us to understand the true meaning of our lives. There are some common universal moral values that humans should have. The answers of the hermit include and embrace that common universal moral values. He captures the essence of a peaceful and meaningful life. In the story, Tolstoy stresses upon the importance of service to others. Doing good to others can ensure our happiness, and it should be, quote, the pursuit of life, unquote. The story takes the form of a parable. It is written in a simple but expressive style. The story is short and unburdened by unnecessary details. গল্প পরিচিতি। থ্রি কোয়েশ্চেন্স লিও টলস্টয় রচিত একটি চমৎকার ছোট গল্প। একসময় এক রুশ সম্রাটের মনে 3টি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, কিন্তু ওই 3টি প্রশ্ন শুধু জারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের সবার কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। গল্পটি জীবনের মৌল সত্য তুলে ধরে। জারের প্রশ্নগুলি আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে। মানুষের কিছু সাধারণ সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ থাকা উচিত। সন্ন্যাসীর দেওয়া উত্তরগুলি সেই মূল্যবোধগুলিকে আঁকড়ে ধরে। তিনি এক শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ জীবনের সারমর্মকে তুলে ধরেন। গল্পে টলস্টয় অন্যের মঙ্গল সাধনের ওপর জোর দেন। অন্যের উপকার করার মাধ্যমেই আমাদের সুখ লাভ হয় এবং এটাই জীবনের লক্ষ্য। গল্পটি নীতিকথার ছাঁচে রচিত। গল্পটি সহজ সরল ভাবব্যঞ্জক শৈলীতে রচিত। গল্পটি ছোট এবং অনাবশ্যক বর্ণনার ভারমুক্ত। Summary of the story. A Tsar seeks to find suitable answers to 3 important questions. These questions are: 1. What is the right time to do a particular work? 2. Who are the most important people to be with? 3. What is the most important thing to do? He announced a reward for the answers to the questions. The Tsar received many answers from the scholars, but he was not satisfied. There was a hermit who was known for his wisdom, so he went to the hermit in disguise. At that time, the hermit was digging flower beds. The Tsar got no answer after asking the questions, but he offered to help the hermit in his work. The hermit accepted the offer. Sometime later, a man came
out of the nearby woods, bleeding profusely from a terrible stomach wound. The Tsar took care of him and bandaged his wounds. The man survived and confessed before the Tsar that he had wanted to assassinate the Tsar in revenge. The man now begged mercy and wished to be a faithful servant of the Tsar for the rest of his life. The Tsar generously forgave the man. Then he requested the hermit for the answers, and the hermit said, Prishta 36, that the Tsar had already been answered. He explained that A. The most important time is the present, that is now. B. The most important person is whoever you are with. C. The most important thing is to do good to the person you are with. Now the Tsar was satisfied. গল্পটির সারসংক্ষেপ: একজন জার 3টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। এই প্রশ্নগুলি হল: 1. কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার সবথেকে উপযুক্ত সময় কোনটি? 2. সঙ্গে রাখার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কারা? 3. সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? সঠিক উত্তরের জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেন। জার পণ্ডিতদের কাছ থেকে অনেক উত্তর পেলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। একজন সাধু ছিলেন যিনি তাঁর জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাই তিনি ছদ্মবেশে সেই সাধুর কাছে গেলেন। সেই সময় সাধু ফুল গাছ লাগানোর জন্য মাটি খুঁড়ছিলেন। জার তাঁর প্রশ্নগুলি করার পর কোনো উত্তর পেলেন না, কিন্তু তিনি সাধুকে তাঁর কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেন। সাধুটি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা লোক নিকটবর্তী বন থেকে বেরিয়ে এলো, যার পেটের একটি ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। জার তার সেবা শুশ্রূষা করলেন এবং তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। লোকটি বেঁচে গেল এবং জারের সামনে স্বীকার করল যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সে জারকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সে এবার ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং বাকি জীবন জারের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করল। জার উদারভাবে তাকে ক্ষমা করলেন। তারপর জার সাধুকে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং সাধু বললেন যে জার তাঁর উত্তর ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে ক. সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময় হল বর্তমান, অর্থাৎ এখন। খ. সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো যার সঙ্গে আপনি আছেন। গ. সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আপনার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিটির উপকার করা। এবার জার সন্তুষ্ট হলেন। প্লট ডায়াগ্রাম, কাহিনী বিন্যাস চিত্র। ক্লাইম্যাক্স: Suddenly a bearded man came running out of the wood. Wounded in his stomach, he fell fainting on the ground. The Tsar and the hermit treated his wounds. হঠাৎ করে একজন দাড়িওয়ালা লোক বনের মধ্যে থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। পেটে ক্ষত নিয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সম্রাট আর সন্ন্যাসী তার ক্ষতস্থানটির চিকিৎসা করলেন। He asked the hermit his questions but received no answers. He stayed and helped the hermit with his digging. এখানে একটি ত্রিভুজাকৃতি ছবি রয়েছে। বাঁ দিকে লেখা আছে রাইজিং অ্যাকশন, ডান দিকে লেখা আছে ফলিং অ্যাকশন। তিনি সন্ন্যাসীকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না। তিনি ওখানে থেকে গেলেন এবং সন্ন্যাসীকে মাটি খোঁড়ার কাজে সাহায্য করলেন। The Tsar agreed with none of them and decided to consult a wise hermit. সম্রাট তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না এবং এক জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। Learned men came up with different answers. পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর নিয়ে হাজির হলেন। By the next day, the man got better and he asked for the Tsar's forgiveness. পরের দিন লোকটি সুস্থ হলো এবং সম্রাটের ক্ষমা ভিক্ষা করল। The man told that he came to kill the Tsar and his guards had wounded him. লোকটি বলল যে সে জারকে হত্যা করতে এসেছিল এবং তাঁর দেহরক্ষীরা তাকে আহত করেছিল। The Tsar forgave him and promised to send his servants and his physician. He also promised to restore his property and then took leave of the wounded man. জার তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং কথা দিলেন তাঁর চাকর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক পাঠাবেন। তিনি এও কথা দিলেন যে তার সম্পত্তি ফেরত দেবেন এবং তারপর তিনি আহত লোকটির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এক্সপোজিশন:
3 questions occurred to a certain Tsar, and he proclaimed that one who would give the right answers would be rewarded. এক রুশ সম্রাটের মনে 3টি প্রশ্ন জাগল এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে যিনি তাঁর প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেবেন তিনি পুরস্কৃত হবেন। রেজলিউশন: The Tsar asked the hermit his questions for the last time, and the hermit answered his questions and explained them. জার সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শেষবারের মতো তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে চাইলেন এবং সন্ন্যাসী তার প্রশ্নগুলির উত্তরও দিলেন আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। পৃষ্ঠা 37। স্টোরি অ্যাট এ গ্লান্স, বেসিক ইনফরমেশন। অথর লেখক লিও টলস্টয়। টাইপ অফ দ্য ওয়ার্ক সাহিত্যরূপ, প্যারেবল নীতিমূলক গল্প। সোর্স উৎস, হোয়াট মেন লিভ বাই অ্যান্ড আদার টেলস। সেটিং স্থানকাল। 1. প্লেস স্থান, দ্য কিংডম অফ এ সার্টেন জার অ্যান্ড এ উড ইন হিজ কিংডম, কোনো এক রুশ সম্রাটের রাজ্য এবং তাঁর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত একটি বন। 2. টাইম সময়, মিডিয়েভাল টাইমস, সামার মধ্যযুগ গ্রীষ্মকাল। ক্যারেক্টার্স চরিত্রাবলী। 1. এ সার্টেন জার, কোনো এক রুশ সম্রাট। হি ইজ ইনকুইজিটিভ, কাইন্ড অ্যান্ড ডিটারমাইন্ড, তিনি অনুসন্ধিৎসু, দয়ালু এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 2. এ হারমিট, এক নির্জনবাসী সন্ন্যাসী। হি ইজ ওয়াইজ, কাইন্ড অ্যান্ড রেস্ট্রেইনড। হি ইজ ফ্রেইল অ্যান্ড উইক, বাট হি ইজ হার্ড ওয়ার্কিং, তিনি বিজ্ঞ, দয়ালু এবং সংযমী, তিনি দুর্বল কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী। 3. এ বেয়ার্ডেড ম্যান, একজন দাড়িওয়ালা লোক। হি ইজ দ্য এনিমি অফ দ্য জার। ইন দ্য এন্ড হি ওয়ান্টস টু সার্ভ দ্য জার অ্যাজ এ স্লেভ, সে রুশ সম্রাটের শত্রু, গল্পের শেষে সে কৃতদাস হিসেবে সম্রাটের সেবা করতে চায়। কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্ব। এক্সটার্নাল বাহ্যিক, বিটুইন দ্য জার অ্যান্ড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান, রুশ সম্রাট ও দাড়িওয়ালা লোকটির মধ্যে। বিটুইন দ্য জার্স ডেফিনিট 3 questions অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট আনসার্স অফ দ্য লার্নেড মেন, রুশ সম্রাটের নির্দিষ্ট 3টি প্রশ্ন ও পণ্ডিতদের দেওয়া নানা রকম উত্তরের মধ্যে। 2. ইন্টারনাল অভ্যন্তরীণ, বিটুইন দ্য জার অ্যান্ড হিজ 3 questions, রুশ সম্রাট আর তাঁর 3টি প্রশ্নের মধ্যে। থিম বিষয়বস্তু। 1. প্রাইমারি মূল, লিভিং ইন দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট অ্যান্ড ডুইং গুড টু আদার্স, বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা আর মানুষের মঙ্গল সাধন। 2. সেকেন্ডারি অন্যান্য, ইউনিভার্সাল ভ্যালিউজ লাইক উইজডম, নলেজ, কাইন্ডনেস, ফরগিভনেস, হার্ডওয়ার্ক, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, কঠোর শ্রমের মতো সর্বজনীন মূল্যবোধ। ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। দ্য টাইটেল জার বিলং টু দ্য কিং অফ রাশিয়া, জার উপাধিটি রাশিয়ার রাজার। দ্য জার ওয়ান্টেড টু নো দ্য কারেক্ট আনসার টু 3 questions, রুশ সম্রাট জানতে চেয়েছিলেন তার 3টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য রাইট টাইম টু বিগিন এভরিথিং, জারের প্রথম প্রশ্নটি ছিল প্রত্যেক কাজ শুরু করার সঠিক সময় সম্পর্কে। দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য মোস্ট নেসেসারি পিপল, জারের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং টু ডু, জারের তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল কোন কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে। দ্য 3 questions অফ দ্য কিং হাইলাইট ইউনিভার্সাল ভ্যালিউজ, রাজার 3টি প্রশ্ন আলোকিত করে সর্বজনীন মূল্যবোধ। The Tsar wanted the answers to his 3 questions because he wanted to be always successful. জার 3টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি সর্বদা সফল হতে চেয়েছিলেন। The Tsar declared to offer a great reward. জার যা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন তা হলো এক বিরাট পুরস্কার। A council of wise men would help the Tsar to fix the proper time for everything. জ্ঞানী ব্যক্তিদের মন্ত্রণা সভা জারকে সাহায্য করবে প্রত্যেক ব্যাপারে যথার্থ সময় স্থির করতে। According to some learned men, people who know beforehand what is going to happen are magicians. কিছু পণ্ডিত মানুষের মতে যারা আগেভাগে কি ঘটতে চলেছে জানতে পারেন তারা হলেন জাদুকর। The Tsar decided to consult a hermit because he agreed with
none of the answers of the learned men. জার সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি পণ্ডিত মানুষদের দেওয়া উত্তরের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। The Tsar did not agree with the answers of the learned men because all the answers of the learned men were different. জার পণ্ডিত মানুষদের দেওয়া উত্তরের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি কারণ পণ্ডিত মানুষদের দেওয়া উত্তরগুলি ছিল আলাদা আলাদা। The Tsar disguised himself as a common man. জার ছদ্মবেশ নিলেন সাধারণ মানুষের। The hermit lived in a wood. সন্ন্যাসী বাস করতেন একটি বনের মধ্যে। The hermit never quitted the wood he lived in. সন্ন্যাসী যা ছেড়ে কখনোই বেরোতেন না তা হল তাঁর সেই বন যেখানে তিনি বাস করতেন। The hermit was well known for his wisdom. সাধুটি যে জন্য খ্যাত ছিলেন তা হল তাঁর জ্ঞান। পৃষ্ঠা 38। The hermit received only common people. সাধু অভ্যর্থনা জানাতেন শুধু সাধারণ জনগণকে। The Tsar left his horse with his bodyguards. জার তাঁর ঘোড়াটিকে রেখে এলেন তাঁর দেহরক্ষীদের কাছে। He found the hermit in front of his hut. তিনি সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন তাঁর কুটিরের সামনে। The Tsar saw the hermit digging the ground. জার সন্ন্যাসীকে দেখলেন মাটি খুঁড়তে। The hermit was frail and weak. সন্ন্যাসী ছিলেন শীর্ণ ও দুর্বল। The hermit was breathing heavily because digging the ground was very hard for him as he was frail and weak. সন্ন্যাসী হাঁপাচ্ছিলেন কারণ মাটি খোঁড়ার মতো কাজ তাঁর কাছে খুব কঠিন ছিল যেহেতু তিনি ছিলেন শীর্ণ ও দুর্বল। The Tsar helped the hermit by digging the ground for him. জার সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর হয়ে মাটি খুঁড়ে দিয়ে। Giving the spade to the Tsar, the hermit sat down on the ground. কোদালটি জারকে দিয়ে সন্ন্যাসী বসলেন মাটিতে। The Tsar stopped digging after he had dug 2 beds. জার মাটি খোঁড়া থামালেন যখন তিনি খুঁড়ে ফেলেছেন 2টি কেয়ারি। When the Tsar went to meet the hermit, the season was summer. জার যখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন ঋতু ছিল গ্রীষ্ম। The bearded man was wounded in his stomach. দাড়িওয়ালা লোকটির আঘাত লেগেছিল পেটে। The Tsar bandaged the bearded man's wound with his handkerchief and a towel. জার দাড়িওয়ালা লোকটির ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন তাঁর রুমাল এবং একটি তোয়ালে দিয়ে। To bind the wound of the bearded man, the Tsar took from the hermit a towel. দাড়িওয়ালা লোকটির ক্ষতস্থান বাঁধতে গিয়ে জার সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যে জিনিসটি নিলেন তা হল একটি তোয়ালে। When the wounded man revived, he asked for something to drink. আহত লোকটির জ্ঞান ফেরার পর সে পান করার জন্য কিছু চাইল। The Tsar couched down and slept on the threshold. জার গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লেন আর ঘুমিয়ে পড়লেন দোরগোড়ায়। The Tsar enjoyed a sound sleep that night because he was very tired. ওই রাতে জারের গভীর ঘুম হলো কারণ তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন। When the Tsar woke up, the bearded man was gazing intently at him with his shining eyes. জার যখন জেগে উঠলেন তখন দাড়িওয়ালা লোকটি তাঁর দিকে উজ্জ্বল চোখে নিবিষ্টভাবে তাকিয়েছিল। When the Tsar woke up, the wounded man asked from him his forgiveness. জার যখন জেগে উঠলেন আহত লোকটি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। The bearded man told the Tsar, quote, "Forgive me," unquote. দাড়িওয়ালা লোকটি জারকে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। The first words spoken by the bearded man were, "Forgive me." দাড়িওয়ালা লোকটি প্রথম যে কথাগুলি বলেছিল তা ছিল, আমাকে ক্ষমা করুন। The bearded man asked for the Tsar's forgiveness because he saved his life. দাড়িওয়ালা লোকটি জারের ক্ষমা ভিক্ষা করল কারণ তিনি তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। The bearded man wanted to take revenge because the Tsar had put his brother to death. দাড়িওয়ালা লোকটি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল কারণ জার তার ভাইকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। The Tsar was very glad as he could make peace with an enemy very easily. জার ভীষণ খুশি হয়েছিলেন কারণ তিনি তার শত্রুর সঙ্গে খুব সহজে শান্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। In the morning, the Tsar saw the hermit sowing seeds. সকালবেলায় জার সন্ন্যাসীকে দেখলেন বীজ বুনতে।
The hermit did not answer the Tsar's questions immediately because he wanted the Tsar to learn from his experience. সন্ন্যাসী জারের প্রশ্নগুলির উত্তর সরাসরি দেননি, কারণ তিনি চেয়েছিলেন জার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেন। According to the hermit, the most important time is now, the present. সন্ন্যাসীর মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল বর্তমান মুহূর্ত। According to the hermit, the most important person is one who you are with at this moment. সন্ন্যাসীর মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন তিনি যার সঙ্গে তুমি এই মুহূর্তে রয়েছ। According to the hermit, the most important job is to do good to others. সন্ন্যাসীর মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অন্যের মঙ্গল সাধন করা।